ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو قادر و مختار مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و مختار مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. ایک ایسے ملک میں جہاں مزدوروں کی یا محنت کش طبقے کی بے بسی کی ایک الگ پوری داستان ہے، پورا ایک باب ہے، رقم ہو سکتا ہے، کئی اس پر کتابیں جلدیں لکھی جا سکتی ہیں. وہاں تو کوئی ایسا واقعہ ہو جانا کہ جس کو اپنی نوعیت کا اندوناک ترین واقعہ قرار دیا جا سکے، یہ خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ خود ایک بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں یہ بھی ہوا، اور چشم فلک نے وہ دن دیکھا جب مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے کمانے والے طبقے کے 300 جنازے اٹھے اس شہر سے ایک دن میں. 300 جنازے ایک دن میں، 24 گھنٹوں کے اندر اندر، جس میں ایسے بھی گھرانے تھے جہاں سے ایک ایک گھر سے 4 جنازے، 5 جنازے، 6 جنازے، 8 جنازے اٹھے ایک گھر سے. یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ کوئی اس سے پوچھے جس پر بیتی ہے. آج ہمارے ساتھ کراچی میں جو اپنی نوعیت کا اندوہناک ترین حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ بھی الگ عجیب بے بسی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، آگ لگ گئی، آگ لگا دی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے متاثرین شان رمضان کے مہمان ہیں. اور وسیم، آپ اور ہم دونوں کور بھی کرتا ہے اس واقعے کو. بلدیہ ٹاؤن کچھ گھنٹوں بعد ہی آپ بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں پہ تھا. اچھا، آپ حضرات گئے، ماشاء اللہ. اور یہ تصور کرنا کہ وہ آخری لمحے ان مرنے والوں نے کس طرح سے گزارے ہوں گے. کون کون واش روم میں چھپ کر پانی ڈال کر بچنے کی کوشش کرتا رہا، کس نے دیوار توڑنے کی کوشش کی، کون دروازے کے ساتھ چمٹا چمٹا اسی حالت میں جل کے مر گیا اور اسی طرح سے اس کی لاش کو منتقل کیا گیا. ایک عجیب وہاں جا کے جو احساس تھا کہ جب یہ آخری سانسوں میں سب لوگ ایک جانب بھاگ، 300 افراد، ہر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آخری لمحے آگ سے جل کے مرنے والے ان لوگوں کے کیسے ہوں گے. کسی اور ملک میں یہ قیامت آ جائے، وہاں پر گورنمنٹ چل جائے. 300 افراد. ایک ایسا گھر تھا جس کے گھر والوں، ہم جب گئے رات میں تو انہوں نے سارا کچھ بتایا، تو میں نے کہا کہ اچھا گھر کے کسی مرد سے ملوائیے، تو انہوں نے کہا گھر میں مرد کوئی باقی نہیں بچا، اب باقی نہیں بچا. آغاز کرتے ہیں. آپ نے کہا، جس طرح لوگوں نے سن لیا، 8 لوگ ایک خاندان کے اس سانحے میں. وہ بھائی بتایا جاتا ہے عبدالغنی بابر صاحب کے 8 افراد، 8 افراد ایک گھر کے. وسیم، آپ کرو بات. بلکہ بچی نے تو شاید ماں کی تصویر پکڑی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے گھر سے کون جہاں بق ہوا؟ میں شہید کہہ سکتا ہوں ان کو؟ بالکل 100%. اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے؟ 100% شہید. کتنے افراد تھے؟ 8 افراد تھے. کون کون تھے؟ کیا ایک بڑی بہن کی بیٹی تھی، اس سے چھوٹی کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. ایک میری ممانی تھی، ایک میری وائف تھی اور ایک میرا سالہ. سب اس فیکٹری میں کام کرتے تھے؟ ہم سب ساتھ کام کرتے تھے. آخری لمحات میں کسی سے کوئی رابطہ ہو سکتا تھا جب یہ آگ لگ گئی تھی؟ ہاں، وائف سے ہوا تھا. میں فون کیا؟ جی، میں لنچ کرنے گیا تھا، دوپہر کا ٹائم ہوا تھا، تو میرے پاس کام نہیں تھا. میں نے بولا چلو میں گھر پہ تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. میں کام سو رہا تھا تو اتنے میں فون آیا وائف کا، مطلب جلدی آ جاؤ، کمپنی میں آگ لگی. میرا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں نے بولا یہ کیا ہو گیا؟ میں بھاگا، میں نے شرٹ بھی نہیں پہنی، ننگے پاؤں بھاگتا ہوا گیا کمپنی. تو دیکھا کہ سب لوگ کھڑکیوں پہ چپکے ہوئے سب، اور بول رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو، بابر بھائی بچا لو ہمیں. تو میری 14 سال کی سروس تھی ادھر پہ. بولے بابر بھائی بچا لو. کیا کرتا؟ آپ نے دیکھا ان کو اس وقت؟ جی، بات بھی. پھر میں مین گیٹ سے گیا تو آگ پوری طرح اوپر جا چکی تھی. دیکھتے دیکھتے 5 منٹ میں خاموشی ہو گئی ان کی سب کی.
बच्ची आपकी? जी 2 बेटियां मेरी हैं, ये मेरी वाइफ। ये थी छोटी थी। तस्वीर देना जरा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। और ये सब ऑडियंस को भी दिखाएं तस्वीर। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? सेकंड। दुआ करती है मामा के लिए? लेकिन आपको तो बहुत हिम्मत वाला बनना है ना। आपको बड़ा होके बाबा का भी सहारा बनना है ना। मामा के लिए रोना नहीं, आपको उनके लिए दुआ करनी है ना सिर्फ। देखिए जितने लोग ये सब बैठे हुए हैं ना, जितने हिम्मत से आप लोग जिंदा हैं ना, ये सब आप लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं। ज़रा एक दफ़ा अपनी तालियों की सूरत में बताएं कि आप लोग सब इनके साथ हैं, लेकिन ये सब आपके साथ हैं। जितनी हिम्मत के साथ आप लोग जिंदा है ना। अब मैं क्या क्या पूछूं मैं इस बच्ची से, मैं क्या बात करूं मैं इस बच्ची से? वसीम, ये इस तरह का सानेहा 9/11 का सानेहा जब अमेरिका में हुआ, हाँ, वो कहते हैं ना, अमेरिका ने सारी दुनिया को ये, अपने मुल्कों से नहीं, सारी दुनिया को ये एहसास दिलाया, इस वाक़े को हम कभी नहीं भूलेंगे, ना दुनिया को भूलने भूलने भी नहीं देंगे, हम भूलने भी नहीं देंगे, और जिन्होंने ये किया हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। पता नहीं हम किन गुनाहों की सजा दे रहे हैं कि ये काम करने वाले आज भी हम में दंदनाते फिर रहे हैं। शुएब की वालिदा है, हम कोशिश करेंगे जितनी जी। मैक्सिमम फैमिली से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा था जी, क्या पता चला आपको? बस मगरिब का टाइम हुआ था तो मैं खाना पका कर मैं फारिग हुई, बच्चे मेरी टीवी देख रही थी, तो मेरे शोहर आए, कहने लगे कि ना, हम उसको प्यार में भोला बोलते थे, कहने लगे भोले की कंपनी में आग लग गई। कहने लगे अच्छा मेरे को कुछ पैसे दो, मैं देख कर आता हूँ भोले को। शुएब नाम था, प्यार से भोला बोलते। बस इसके चले गए, फिर पीछे में गई। मेरा दिल बहुत परेशान था सारे दिन। फिर मैं भी इसके अब्बू के पीछे चल, वो जाके देखा तो इतने शोले बुलंद हो रहे थे कि बस इंतजार करते रहे कि मेरा बेटा बाहर आस आएगा। थी कि बच जाएगा, आग नहीं लगी होगी। बस फ़ोन, हम लोग उसको फ़ोन कर रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मेरा छोटा बेटा कहने लगा में तो भाई फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर हमारा दिल और परेशान हो गया। फिर हम लोग सारी रात बस कंपनी के पास खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे ये अभी आएगा। बेटे की खबर आई, पहचान लिया आपने अपने बच्चे को? मेरे शोहर ने पहचाना था, बिल्कुल जला हुआ। अल्लाह बड़ी की रहमत करे। आपका भाई था बहन? कैसा भाई था? आज घर से याद करें हम। अल्लाह आपको सब्र दे, खुश रहें। तो ये कमोबेश सब फैमिलीज़ की कहानी है। ये भी एक भाई अब्दुल वाहिद अत्तारी, सब रिस्क है। आपका ये जी मेरा बेटा है। आपका बेटा है। आप पे क्या गुजरी, कब पता चला टीवी में देखा था, उसे पता चला था कि आग लगी है? फिर आग लगी है। सब भागे, घर वाले भाई सब भागे, कुछ भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। माँ का दिल तो आखिरी वक्त तक उम्मीद रखी होगी ना कि अल्लाह खैर करेगा, दुआ कर रही होंगी। दुआएं कर रहे थे, मन्नतें मान रहे थे, कुछ भी कामयाब नहीं, किसी चीज़ में नहीं हो पाए। आपने बॉडी देखी उसकी? किसी ने दिखाई नहीं मुझे। नहीं दिखाई आपको? आपको कैसे पता चला? मेरे शोहर ने पहचान लिया था। शोहर ने पहचाना? आपको आखिर वक्त तक बेटे को देखने नहीं दिया? दिन कैसे गुजरते हैं बहन? याद, ऐसे रो के गुजरते हैं दिन। माँ भूल तो नहीं सकती जवान बेटे की मौत को? 2 साल हो गए हैं और 2 साल में कोई दिन कोई, कुछ भी और नहीं। अब ईद आने वाली है। ईद में सब ईद मनाते, हम रोते हैं बैठ के। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। अच्छा,
آپ کے کون تھے؟ भाई بھائی تھے؟ کوئی تصویر ہے بھائی کی؟ जी तस्वीर اچھا یہ تصویر ہے. تو آپ والد ہیں اور آپ کی گھر والی بھی آئی ہیں, ماں ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے کو محلے والے نے بتایا, محلے والوں نے بتایا؟ آخر یہ گھر پہ تھے نا تو اس کو بتایا تو یہ گیا, پھر اس وقت تک 3 دن کے بعد یہ آئے گھر پہ. شہید ہو چکا تھا؟ ہاں. آپ نے جسم دیکھا اس کا؟ آخر میں باڈی نہیں دیکھی اس کی؟ یاد آتا ہے؟ بہت بہت آتے ہیں. 2 سال ہو گئے, ابھی بھی یاد آتا ہے؟ 2 سال نہیں, پوری زندگی یاد آئے گا. وہ تو بھولتا نہیں, بھولنے والی چیز نہیں. دیکھ لے, یس کیا کہ ایسے داڑھی رکھی ہوئی تھی, یہ داڑھی نہیں ہے. وہ تصویریں میں لے کے ہی نہیں آئی ہوں, وہ میں نکال کے دیکھ نہیں سکتی ہوں. لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا جی. اس سے بڑا تھا وہ, اچھا 2 سال نا. وہ جو ہے جس وقت یہ واقعہ ہوا تو ہم لوگ تقریباً جو ہے 22 دن تک میں ڈھونڈتا رہا ہوں. 22 دن تک میں ڈھونڈتا رہا ہوں. 22 دن کے بعد جو ہے مجھے بالکل مایوسی ہو گئی کہ بھائی کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ جتنی بھی باڈیاں تھیں نا وہ بالکل راکھ کوئلہ. میں نے 260-70 جو بھی باڈی تھی ان کو ہاتھ لگا کے دیکھا کہ بھائی مجھے پتہ چلے کہ بھائی یہ ہے وہ کوئی ڈھانچہ مل جائے, کچھ نہیں. اس کے بعد جو ہے میں تو چلا گیا اپنا 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں, ان کو چھوڑ گیا صحیح. اس کے بعد جو میں وہاں پہنچا ہوں تو بولا جی وہ باڈی مل گئی. باڈی کیا ملی کہ وہ چتڑے ملے, بس وہ کچھ بھی نہیں, راکھ ہو گئی جی, کوئلہ بن گیا بالکل, کوئلہ بالکل. 22 اچھا یہ اتنی دیر تک یہ لوگ اندر جلتے رہے ہیں کیا؟ کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا؟ دروازے بند تھے, تالے لگے ہوئے تھے, لاشوں کے ڈھیر ایک طرف, جہاں جس طرف وہ بھاگ رہے تھے. جی. میں اس وقت جو ہے یہ بھی میرے ساتھ تھا, میں نے اس کو بولا, بیٹے وہ اس سے بڑا تھا, اچھا 2 سال اس سے بڑا تھا. میں نے اس کو بولا یار بات سنو, تم چلو میرے ساتھ فیکٹری میں, اور جو ہے ہم لوگ اندر داخل ہوتے ہیں. میں اور یہ جس وقت اندر داخل ہوئے, آپ خدا پہ یقین کرو کہ کوئی انسان جو ہے وہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہم لوگ جو ہے دونوں جو ہے بھاگتے بھاگتے جو ہے اندر جا رہے ہیں. میں نے اس کو بولا گیٹ کہاں پہ؟ میں بولا ابا گیٹ تو یہ سامنے ہے. میں بولا پھر آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو یہ رک گیا. جس وقت میں اس کے پاس پہنچا ہوں نا, اندر سے ایک بھیانک دھواں, ایسا جیسے مجھے منہ کے اوپر لگا نا دھواں, وہاں پہ راستے کے اندر جو ہے نا سلنڈر پڑے ہوئے تھے, وہ جو آگ بجھانے والے جو ہے, جی جی, وہ والا سلنڈر نہیں, وہ جو جلانے والے وہ والا سلنڈر. سلنڈر کے اوپر جو ہے میرا ہاتھ لگا. جیسے ہی ہاتھ لگا تو میں نے اس کو بولا, میں نے بولا تو بھاگ. میں بولا گھر کے 3 جو ہے آدمی اکٹھے نا, یہ جو ہے یہ اپنا چلا گیا. میں جو ہے کپڑا لپیٹ کے جو جیسے اندر داخل ہوں, میری آنکھیں چل گئیں دھوئیں کے ساتھ. وہ دھوئیں کے اندر جو ہے وہ بڑا, یہ دروازہ باقاعدہ بند کیا گیا, دروازے تالے لگائے گئے. جنید بھائی اکلوتا بیٹا تھا ان کا, اچھا, ساجد علی. تب سے اب تک کیا بیتی ہے آپ؟ 3 سال ہو جائیں گے بقرعید پہ. رات دن تڑپ رہے, دل کا مریض ہو گیا آدمی میرا, ایک بال سے چل رہا. میں خود بیمار, رات دن رہا, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں. جب یہ تھا تب کیسی تھی زندگی؟ بہت اچھی زندگی تھی. میرے بچے کے پیچھے پیچھے رہتی تھی, وہ آگے آگے کھلوتا تھا نا, 1 منٹ نہیں رہ سکتی. اب مجھے 3 سال ہو جائیں گے بقرعید کی, عید کی 23 تاریخ کو. اور ابھی جو عید آئے گی ہماری کوئی عید نہیں ہے, ہم نے کوئی صوفی نہیں کری, نہ کوئی ہم کس پہ کریں. بس کیا کرتا تھا فیکٹری میں وہاں؟ یہ پینٹ یہ اس کا لڑکا دوست تھا, اچھا, میرے بیٹے کا دوست تھا. اس کو دونوں دوست تھے. اس کو لے کے گیا تھا, یہ چھٹی پہ تھا, اس دن چھٹی کی تھی. میرے بیٹے نے بولا تھا موبائل لینا ہے, تو آ جا یار. تو چلا گیا تھا. 1 بجے وہاں چلا گیا تو 5:30 بجے کے قریب اس کے ابر روتے آئے کہ رہے ایسے ایسے شادی دلی اس میں فیکٹری میں آگ لگ گئی. میں نے کہ نہیں میرے من نہیں ایسا نہیں, بس شرط سا کرا. وہ بھاگے, میں بھی پیچھے پیچھے, ننگے پیر ننگے سر, وہی تڑپ رہی مچھی کی طرح. مجھے یہ ہوش نہیں کہ میرے بچہ, وہ بھی اسی طرح تڑپ رہا, میں بھی بھاگ رہے, بھاگ کے دیکھ رہے, ہاتھ پکڑ رہے, کسی کا تو ہاتھ ہی نکل گئے. میرے بچے تو صحیح سلامت تھا, سب چیز پہچان میں آئی. آپ نے دیکھا؟ جی یہ بھی
एक माँ के दिल को यही तसल्ली भी है कि चले मैंने देखा उसको, बहुत सारी और माएँ इतना ऐसी भी हैं नहीं, जो- चल कोई छोटा हो बड़ा हो तो दिल आ जाए बस। रात दिन मैं चल भी नहीं सकती, पकड़ पकड़ के ये लेगा बेचारी। अल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे और आपको सब्र ये अता आपने करे। कहा दो मेरे साथ ऐसे बूढ़े बाप बैठे हैं जिन्होंने अपने भी नहीं बुझानी थी, तोड़ने भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारा नुकसान हो गया, इसको तोड़ने दो, फैक्ट्री कुछ तो और जिंदा आज निकलेगी। आजाद घूम रहे हैं वो, बस। पूछने वाला नहीं है। ऐसे करके कहीं ऐसे कोने में बैठा हुआ था, वो जला लावारसों की तरह हम लोग को छोड़ दिया, मतलब वो जलाने में बोले से क्या, जैसे आलू नहीं उबल जाते हैं ऐसे उबल गया। पैरों में चप्पल लेकिन भी जिंदगी चिपक बचाने की गई। कोशिश की होगी। बहुत करीब भागे हम कैसे। सबसे ज़्यादा मैंने लाशें देखी है। मैंने खुद रात के 2 बजे जाके 2 लाशें लगा ली थी, मेरे पाँव पे कांच लगे थे। तो मैंने बोला शायद मेरा बेटा नज़दीक होगा। आपने अपने बेटे को पहचान लिया था? नहीं, मैंने कम से कम भी 200-250 लाशों के ऊपर कफन दिया था। और जब मेरे बेटे की लाश जा रही थी, मेरे सामने से जा रही थी, मैंने बोला कितने बदनसीब हो गए इसके माँ बाप जो इसको पहचानेंगे। और उसके मुंह के ऊपर कफन नहीं, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। अब्बासी में जाके जब उसके उस्ताद ने और मेरे बड़े बेटे ने देखा तो उसके कंपनी कार्ड निकला था। वहाँ से जब हम लोग ने देखा तो मेरे को फ़ोन किया, बोलता तो अब्बू बदनसीब बाप आप मैं ही था। मैं वहीं बैठ के बोला, मैंने बोला सबसे बड़ा बदनसीब तो मैं ही हूँ। 10 क्लास मेरा बच्चा पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ, मुरीद भी हो गया। इकलौता बेटा। पीर ही गलत। आपका बेटा साथ था दोस्त? रोजे ईदें ये इत्तेकाफ में बैठा था, इत्तेकाफ में बैठा था। मैंने बोला तो गुटखा ये N3 लगाता है, तो बोलता अब्बू ये सब कुछ मैं छोड़ सकता हूँ, मैं बैठूँगा। बैठ गया और अल्लाह के हुक्म से मतलब रोज़े रखे और सब कुछ। कहता है अम्मी मैं ना इत्तिकाफ में बैठूंगा, मैं अपने सारे गुनाह में बख्शवा दूंगा। मैंने कहा सही, तू मेरा दिल करता है मैं बैठूं, लेकिन तू बैठेगा मैं समझूंगी मैं बैठ। माशाल्लाह 2 कुरान पाक ख़त्म किए और ऐसे चेहरे पे नूर था ना कि चमक रहा था। ये बेटा और ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दोस्त, मेरे दिल की धड़कन थी। कहता अम्मी तू टेंशन नहीं ले, मेरे बगैर सोता भी नहीं था, डर जाता था। अब मेरे आने में जाके सोई, मुझे नींद नहीं आती है रात को, सारा दिन रोती रहते। मेरे दिमागी हालत भी सही नहीं है। मैं अपने यहाँ से बल्दिया से अपनी बहन की तरफ चली, कितनी बजे तू मेरे पास आते, तू ऐसी रो रो के मर जाएगी। उस घर में नहीं रह जाता होगा ना? जाते हम हैं लोगों ने यहाँ- इसी इन्हीं पैसों से मकान लिया, लेकिन मुझे मेरे बेटे की तस्वीर उस घर में नजर आती है। मैं नहीं रह सकती उस घर में। कहते हैं अम्मी इंशाल्लाह हम लोग इन 6 महीनों में ना अपना मकान लेंगे। मैं कमेटियाँ डालूंगा, मेहनत करूंगा, क्रिकेट छोड़ दूंगा, रात दिन मेहनत करके कुछ उस्ताद से उधार लूंगा, कुछ कमेटियाँ डाल के, और हम लोग अपनी जगह लेंगे। हमें क्या पता हमारे नसीब में ऐसी जगह और ऐसे पैसे, ऐसे कागज, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ अल्लाह ऐसा आपको सब्र अता करे आप दोनों को। और सिर्फ कहा ही जा सकता है, माँ का दिल आखिरी सांस तक कैसे भूल सकता है जवान बच्चे की मौत, और ऐसी हौलनाक मौत। ये 2 बूढ़े बाप हैं जिन्होंने दोनों ने अपने जवान बच्चों की मैयतें उठाई। अल्लाह ताला किसी भी बूढ़े बाप को अपने जवान बेटे की मैयत ना दिखाए। क्या क्या उम्र थी आपके बेटे की? 18 साल उम्र थी और बहुत छोटी सी उम्र में लग गया था, तो उसका ये हादसा हो गया। उसके बाद मुझे शुगर हो गई, नज़र बिल्कुल नहीं आता है, बहुत हल्का आता है, ये उंगली कट गई शुगर की वजह से, बुरा। और आपको कैसे इत्तला मिली थी इस वाक़े की? वो शाम को जैसे ही वहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी ना, तो लोग बाग वहाँ भगदड़ मच गई, बोला भाई आग लगी। हम जब वहाँ पहुँचे तो कोई गेट भी सारे बंद पड़े हुए थे, कोई जाने का रास्ता नहीं था। फायर ब्रिगेड भी इतनी देर से आई है कि कुछ कह नहीं सकते। बेइज्जती का आलम था वहाँ पर, बच्चे जल रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। फिर आपने कैसे शनाख्त की? बस वो
जब सुबह के टाइम पे हमको जो है ना वो लाश निकाल रहे थे तो उधर हमने शनाख्त और वो सारी रात कैसे गुजरी? आपको कुछ नहीं पता था कि आपका बेटा जिंदा है नहीं है? जिंदा, बस सारी रात ऐसे कभी गुजर गई। हाँ सारी रात ऐसे ही परेशानी में गुजरी। सुबह 6 बजे जाके उनकी लाश मिली थी। मैंने खुद अपने बच्चे की लाश निकाल के अस्पताल लेके गया था। खुद निकाली आपने? खुद निकाली। तब तक सांस बाकी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसमें। एक हाथ बैंड था, एक पैर बैंड था, बाकी चेहरा वेरा सब सही था। अच्छा। हाँ। और आपके बेटे की क्या उम्र थी? 22 साल 22 साल में। क्या हुआ था? कैसे मारा गया, क्या हुआ था? सामने आग लग रही है, हम देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा बच्चा इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। आप थे वहाँ, यानी आप पहुँच नहीं, गए थे? नहीं, दुकान पे था मैं। पहुँच गए थे जब यहाँ? नहीं, दुकान पे हम बैठे थे, सामने फैक्ट्री थी हमारे, दूर नहीं थी, थोड़ी नजदीक थी। अच्छा अच्छा। तो धुआं देख रहे थे, धुआं निकल रहा है, हम बैठे हुए, हम 2 भाई थे। हमने कहा यार पता नहीं कहाँ आग लगी है, हमें नहीं पता कि इस फैक्ट्री के अंदर मेरा बच्चा काम कर रहा है। काम तो वहीं, नौकरी वहीं करता था ना बच्चा? मुझे हमें नहीं पता था। काम करता था, लेकिन ये कहता था कि 2 नंबर पे मेरी फैक्ट्री है। मैं कहती भाई 2 नंबर पे आपकी फैक्ट्री, तो कम से कम ये तो बताओ कि कोई पता हो, कोई देर अवेर हो तो किसी से पूछ तो ले हमारा बच्चा क्यों आना है। नहीं अम्मी यहीं 2 नंबर पे ही है। मैं कहती अच्छे भाई 2 नंबर है। अब पता चला कि हमारे सामने ही फैक्ट्री, हमें नहीं पता हमारा बच्चा इसी में काम करता। ओह, तो मतलब वहाँ आग लग रही थी, आपको नहीं मालूम था कि आपका बेटा वहाँ पर है? चला मुझे, फिर कैसे पता चला, क्या हुआ? मुझे एक ने बताया कि यार तुम्हारा बच्चा भी इसमें काम करता है। फिर मैं भागा, लेकिन बस अल्लाह को जो मंजूर, सब क्या कर सकते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे बिल्कुल साफ सुथरा रहा, माशाल्लाह। बिल्कुल। इसको है ना क्या कहते हैं, करंट लगा, करंट भी लगा, आग भी लगी, आग भी जलाई, करंट भी छोड़ दिया। जब उसको करंट लगा तो जब मेरा सबसे पहले बल्दिया के अंदर मेरे बच्चे की लाश आई, कयामत से पहले कयामत छाई हुई थी। और दिन दोपहर में 1 बजे आया, खाना खा कर गया, मार्केट से जाके मुझे आटा ला कर दिया। वो बरसात हो रही थी, पानी बाल्टी में भरा हुआ था बरसात का, मेरे इस नवासे पे डाल दिया। इस मशीन ऑपरेटर था वहाँ पे। इस नवासे पे मेरे पानी डाल दिया। तो मैंने कहा देख तुझे शर्म नहीं आ रही है, मुन्ने पे को बुखार चढ़ा और तू पानी तो दूर खड़ा हो के हंस रहा। फिर ऐसा वो आज तक हंसी मेरी नजरों में, बहुत प्यार करता था इससे। आज भी मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है। जब चप्पलों को दब आता था भागा भागा, अम्मी अम्मी करता था। अल्लाह ताला हौसला दे आपको। इधर देखें वसीम, ये 5 बहनों का एक भाई था। ये जरा इसकी तस्वीर देखें जरा एक सेकंड। ये 5 बहनों का एक भाई है, इनका वाहिद सहारा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़हीर। हाँ, मोहम्मद ज़हीर। अच्छा बताओ जरा क्या हुआ? क्या हुआ सर, जब जैसे ही हमको पता चला कि आग लगी है, हम फैक्ट्री की तरफ गए, मगर फैक्ट्री की तरफ जाकर देखा तो शोले बड़े बहुत तेज थे। हम अपनी आस औलाद को पुकार तो रहा था मगर उधर तक जा नहीं सकता था, दरवाजे बंद थे। बेटा मिल गया? बेटा मिल गया था जी। लाश मिल गई थी? लाश मिल गई थी। जब मिला तो इंतकाल कर चुका था? जी, शहीद हो चुका था वो। जला हुआ था? जी, वो आग की तपश से ना उसका चेहरा काला पड़ गया हुआ था और जिस्म ऐसे जो है ना जैसे एकदम इकट्ठा नहीं हो जाता, ऐसा हो गया था सर। बिल्कुल बिल्कुल जल चुका था? बिल्कुल जल चुका था। अच्छा, और वही घर का सहारा था? नहीं सर, मेरे 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे उस फैक्ट्री में 11 साल की उम्र में काम करते थे। क्योंकि मेरे को सांस का शिकायत है, मैं तो काम करता नहीं हूँ। वो यही दोनों बच्चे घर का कफील थे। 2 बच्चे गए आपके? जी, मगर एक बच्चा जो है मेरा वो जिंदा है अभी माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। वो उस दिन काम पे नहीं गया, ये चला गया तो एक चला गया, एक बच्चा रह गया है। इन्हीं से ही घर का कफील था मेरा, वही बच्चियों के लिए। आपकी घरवाली आई है साथ में? जी, ये कौन सी है? अच्छा जी बहन, कैसा था आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत अच्छा था। जब 8 साल का उम्र था इस कंपनी में काम कर। 8 साल? नाइट जी, 8 साल का जो खेलने कूदने का दिन था इनकी। गुर्बत हमारी इतनी थी माशाल्लाह, 5 बेटियां, किराए का मकान था, कभी था हमारा पास कभी नहीं था। कभी रमजान को मैं रेशन लेने में जाती थी, कहता अम्मी नहीं जाना,
हमारे पास बहुत रेशन है, बहुत पैसे, हमें क्या पता हमें रेशन मिलेगी, पैसा मिलेगी। नाइटें लगाता था, कर थोड़ा ज़्यादा कमाऊंगी, बहनों का हाथ पीला कर सकूं। अभी 4 मेरी बेटी, अब इनकी शादी करने का जैस की कोई चीज़ की मेरे पास कुछ भी नहीं। एक बेटा कमाता, हम 7 जने खाने वाला। इतनी महंगाई कहाँ से पूरा होती है? जवान जवान सारी बेटी है, मंगनी है। अभी 4 बार बेटा 8,000 कोई 7,000 कमाते, उससे हमारा गुजारा हो जाती है। ये हम खाए अपने बेटियों की जो। ये जुनेद भाई 2 मेरी बहनें हैं और इन दोनों के शौहर इस फैक्ट्री में, और ये दोनों भाई थे आपस में। ये उनकी तस्वीर है, अगर दिखा सकें। आपको कैसे खबर मिली इनके? ये मेरी देवरानी है ना, इन्होंने फ़ोन किया था, कहने लगी भाभी रहमत नहीं आए ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम है, देर से आएंगे। कहने लगी अच्छा। फिर थोड़ी देर में मेरे भाई ने फ़ोन किया, कहने लगा आप घर पर आओ, फैक्ट्री में आग लगी हुई है। मैंने कहा नहीं ये कैसे? कहने लगे बहुत टाइम से लगी हुई, आप घर आओ। मैंने कहा अच्छा। मैं बच्चे लेके घर गई, फिर भाई वगैरह गए ढूंढने लगे, कहने लगे बहुत आगे, बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा। कहने लगे, मैंने कहा अच्छा। फिर कैसे पता चला कि? फिर दूसरे दिन मिली थी मेरे शौहर की डेडी। शनाख्त कर लिया था? हाँ शनाख्त। आपने देखा आखिरी बार? नहीं दिखाया ही नहीं, कहने लगे दिखाने के काबिल नहीं है। रोते रहे पीटते रहे, कहने लगे नहीं दिखाएंगे। 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां 2 बेटे। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते। और गुजारा कैसे होता है? बस थोड़ी सिलाई वगैरह करते, कुछ भी इस तरीके से गुजारा। ये दूसरे भाई की अहलिया है। आपको कैसे खबर मिली थी इनका? नहीं, रात के 11 बजे तो मैंने भाभी को फ़ोन। आपके बच्चे हैं? बेटी की उम्र क्या है? 3 साल। उसे पता है अपने बाप के बारे में? बहुत छोटी होगी तब तो। वो 8 माह की थी जब पापा की डेथ हुई ना, तो 8 माह की थी। काम करता था? अभी 3 साल की। अल्लाह उसके अच्छे नसीब करे, आपको सब्र अता करे। और ये एक ऐसी यहाँ पर फैमिली है, एक ऐसी माँ है जिनका बेटा इनसे बिछड़ा, और इसकी ये शादी की तस्वीर लाई है, जो कि इसकी मौत से, इसकी शहादत से 6 महीने पहले इसकी शादी हुई। 6 महीने पहले। ये जो बेटा है, ये अपने बाप की वफात के 8 माह बाद इस दुनिया में आया है। अपने बाप की वफात के 8 माह बाद इस दुनिया में। ये कितने अरसे से आपका बेटा था यहाँ पे काम करता था इस फैक्ट्री में? 5 साल से। नई नई शादी हुई थी? हाँ 6 महीने शादी को। और वहाँ पे क्या करता था? आपको कैसे पता लगा ये क्या हुआ है? कहेंगे अम्मी मैं काम पर जा रहा हूँ, वहाँ से तनख्वाह लेकर आऊँगा। 11 सितंबर में पैदा हुआ, 11 सितंबर में शहीद हुआ। 11 सितंबर में हम उसकी खुशी कर रहे थे। मैंने उसकी बीवी से कहने लगी घर की सफाइयाँ कर लो। मैंने आज इससे बोलेंगे इसकी सालगिरह थी उस दिन इसकी सालगिरह थी। हम बहुत तैयारियां कर रहे थे इसकी। जब 8 बज गई ये नहीं आया, फिर मैं इसके दोस्त के घर गई। उसने कहा कि नहीं, उस कंपनी में इतनी आग लगी, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मैं रोती पीटती घर पर आई, मुझे होश नहीं रहा। फिर मेरे बच्चे, मेरा आदमी ढूंढते फिरे। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन नहीं। मुझे सुबह अज़ान के टाइम बताया कि वो दुनिया में नहीं है। आपसे कब हुई थी आखिरी बात जाने से? सुबह के टाइम हमें नाश्ता करा, उसके बाद उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ। कभी उन्होंने मुझे नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ। उस दिन कहे ना कुछ आहिस्ता मुझसे कुछ बात करनी है तो बताओ। मैं उनकी शक्ल देख रही, मैंने आज तक तो उन्होंने मुझे बोला नहीं कि आए कोई बात करनी है। मैंने दूर से खड़े होकर बोला मैं जा रहा हूँ, कोई और बात करनी तो करो। मैं नहीं, मुझे कोई और बात नहीं करनी है, तुम जाओ काम पे। उसके बाद चले गए। मैं शाम में इंतज़ार कर रही थी, मेरा मुमानी अभी तक के फैसल नहीं आए। कहने लगे शायद देर से आएंगे। इतने में उनके दोस्त आए थे, बोलने लगे ऐसे ऐसे ना फैसल भाई घर पे आए। मैंने बोला नहीं। बोला ऐसे कंपनी में आग लगी है। मैंने बोला कौन सी कंपनी में आग लगी? बोला 3 नंबर कंपनी में आग लगी है। मैं नहीं, वो तो प्लास्टिक कंपनी में आग लगी है, वो तो गारमेंट्स में काम करते हैं। वो उसको मैंने ऐसे कही कि बोल वो चला गया। फिर मुमानी 10 बज गया। मैं मुमानी, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है कि अभी तक के क्यों नहीं आई है। फिर ये उनके दोस्त के पास गए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उसी कंपनी में आग लगी। मैं आपको बताने आया था, आपने यकीन नहीं करा हमारा। बोले इस दुनिया में वो बचे ही नहीं होंगे यहाँ पर, बस ये बोले।
ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا, ماں مجھے بتا رہی تھی کہ جب وہ 6:30 بجے کا وقت تھا, یہ جب آگ لگی ہے, تو مجھے کسی نے لگا کہ میرا سانس روک دیا ہے کسی نے. شاید یہ کہیں وہی لمحہ تھا جب میرے بچے کا دم نکل رہا تھا. بے چینی تھی, کبھی میں اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک ماں جو اس وقت کی کیفیت کو محسوس کر سکتی ہوگی, آج تک یہ سب مائیں, اور یہ تو چند مائیں 300 گھروں میں, 300 خاندان اس طرح کے کچھ ہیں آپ, 300 خاندان. آپ دونوں گئے ادھر؟ جی ہاں, جی ہاں, وہی تھے ہم. جو بڑا ایک عجیب, ہم نے بعد میں مردہ خانے میں بھی وہ 300 لاشیں دیکھی جلی ہوئی, جن کے جس طرح صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ پکڑتے تھے تو ہاتھ الگ ہو جاتا. ہاں, آپ کسی کی ٹانگ دیکھتے تھے تو ٹانگ الگ ہو جاتی تھی, بالکل جس طرح سوختہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں وہ جلی ہوئی لاشیں تھیں. اور جس محلے, یعنی چونکہ وہ ظاہر ہے قریب کے محلے کے رہنے والے تھے, وہ لگ رہا تھا آج اس محلے میں پتہ نہیں کیا ہے, محلے کی ہر گلی میں ٹینٹ لگا ہوا تھا, ہر گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا, ہر گھر سے جنازہ اٹھا. یعنی لوگ اس طرح بتا رہے تھے کہ وہ جو وسیم میں مکان نمبر 4 ہے نا, اس کے 4 بچے مر گئے ہیں, یہ پچھلے والا جو مکان ہے اس کے 2 مرد مر گئے ہیں, اس کی 3 عورتیں. پورے محلے میں اس دن ایک پتہ نہیں کیا تھا. وسیم یہ بتائیں, یہ جنہوں نے یہ کیا, کیا ان میں سے کوئی پکڑا گیا یا کوئی نشاندہی ہوئی, کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کے کلیجوں کو کوئی ٹھنڈک ملی, کچھ ہوا, کچھ پتا چلا کن جانوروں نے یہ کیا؟ کچھ ہی ہوا بس. یعنی بس ابھی تک اس واقعے پر بھی بدقسمتی سے باقی واقعات کی طرح مختلف موقف ہیں. کوئی کہتا ہے سانحہ ہو گیا اور آگ بجھانے کے صحیح انتظامات نہیں تھے, کوئی کہتا ہے نہیں سانحہ نہیں تھا, حادثہ کروایا گیا اور اس نے کیا, کوئی کہتا ہے نہیں حادثہ تو نہ لیکن اس نے نہیں کیا, اس نے کیا. یعنی ابھی تک کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ جناب فلاں عدالت عظمیٰ کے فلاں ججز نے یہ بتایا ہے اپنے فیصلے میں کہ فلاں کا تعلق اس حصے سے اس نے کیا. کچھ بھی نہیں ہے. جب تک اس ملک میں یہ نہیں ہوگا تب تک خدا نخواستہ اس طرح کے سانحات ہو. یعنی اگر اس فیکٹری میں آگ بجھانے کے آلات, چلے یہی اگر آلات نہیں تھے تو یہی اتنا بڑا جرم ہے کہ ٹانگ دینا چاہیے تھا اس فیکٹری کے مالکان کو, بے شک, جن کی نااہلی کی وجہ سے 300 گھروں کے جنازے اٹھے اور 300 گھر برباد ہوئے. وہ آج گھوم رہے ہیں, آزاد گھوم رہے ہیں, ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, ملک سے باہر ہیں, اپنی زندگیاں معمول کے مطابق گزار رہے ہیں. اقرار اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایک کو چھوٹ ہے, ظالم کو چھوٹ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ظالم کو چھوٹ نہیں ہے. ایک ماں باپ کا نافرمان اور ایک ظالم, یہ دو اس دنیا کے اندر پکڑے جائیں گے. یہی حساب ہوگا, اس دنیا میں ان کا حساب ہوگا. مرنے کے بعد اگر اللہ ان کو چھوڑ دے وہ ایک اور بات ہے, لیکن دنیا میں ظالم نہیں چھوڑا جاتا. یہ اللہ کا نظام ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو ایک وقت یہ بھی فیصلہ فرمایا تھا کہ میں ظالم کو بخشوں گا ہی نہیں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت نے پھر فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے, ظالم کو میں اپنی طرف سے, مظلوم کو اپنی طرف سے دے دوں گا, لیکن ظالم کو چھوڑوں گا پھر بھی نہیں, دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. تو صد باب تو ضرور ہوگا جنہوں نے یہ آہیں بھری ہیں, ان لوگوں کے گھروں میں ان کے سینوں کو ٹھنڈک ضرور ملے گی انشاءاللہ. اچھا, ہم نے ظاہر ہے یہ ہمارا جو ایک نشست تھی وہ کچھ کوشش تھی ان لوگوں کا غم بانٹنے کی, تھوڑی سی ایک کوشش, اور کچھ یہ تھی کہ ذرا ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو اندازہ بھی ہو کہ کس کس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں. آپ نے سنا تو ہوگا اب سے پہلے کہ ایک گھر سے 8 جنازے اٹھے. آج آپ نے اس سے بات بھی کر لی. زندگی میں سنا کرتا تھا وسیم, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے آج 8 جنازے ایک گھر سے اٹھے, 8 جنازے. میں تو الفاظ نہیں ہے میرے پاس. ایک صاحبہ نے ہمیں کال کیا اور وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں, دبئی سے مسز طلال ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ مسز طلال؟ دبئی سے آپ نے کال کی ہے. بالکل ٹھیک, الحمدللہ الحمدللہ. وسیم بھائی, ان کا جو دکھ ہے جو ہم ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں دبئی میں کل عید اناؤنس ہوگی, مگر ہمارے گھر میں عید کا سما نہیں ہے. ہم لوگ ان کو دیکھ کے ایسے رو رہے ہیں جیسے خدا نہ کرے ہمارے گھر میں کچھ ہو گیا ہے. ان کا غم اور ہمارا غم ایک ہی ہے, اور ہم غم میں ان کے ساتھ ہیں. میں کیا کہوں ان لوگوں سے, کس طرح میں کیا لفظ کہوں کہ میں ان لوگوں کو کس طرح میں تسلی دوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو, بس اتنا کہ ابھی جنید بھائی نے کہا ہے کہ ظلم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دے گا. ظلم کا جو بدلہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھائے گا, اور انشاءاللہ اگر یہ کسی نے کیا ہے انشاءاللہ میں ہاتھ اٹھا کے بد دعا کروں گی ان لوگوں کے لیے
کہ وہ اس دنیا میں ہی اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے اور وہ عبرت کا نشان بنے باقی لوگوں کے لیے. آمین، اور آمین. انشاءاللہ وہ دن جلدی آئے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھا بہت ابھی میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی بیٹھی تھی جن کے 5 بھائیوں کا 5 بہنوں کا ایک بھائی تھا جن کی 4 جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک واحد جی ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی کی ذمہ داری اللہ کی مرضی سے میں انشاءاللہ میں لینا چاہوں گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شادی کی تمام ذمہ داری جو خرچ اخراجات ہیں انشاءاللہ وہ میں کور کروں گی انشاءاللہ. میں آپ نے اپنی عید کو حقیقی عید بنا دیا. آج وہاں پر دبئی میں جہاں پر عید ہے، چاند رات ہے، یہ سارے لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. ہم سب بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کو تالیوں کی آواز آ رہی ہوگی. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کو. بہت میں اور میری ساس ہیں، ہم دونوں یہ ہم انشاءاللہ یہ کنٹریبیوشن مل کے کریں گے. اور پلیز آپ مجھے بتا دیجیے گا کیا مجھے ان سے ڈائریکٹ کروا دیجیے گا. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگ، اللہ جزائے خیر دے. بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی. ہم اپنے طور پر ہمارے جو مہمان ہیں ہر فیملی کو ایک چھوٹے سے ایک گفٹ سوینئر کے طور پر تاکہ ذرا یادیں رہیں. کچھ ہمارے اسپانسرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز پاپولر کے، میزان کے، اور میری خواہش ہے کہ ہم ہر فیملی کو ایک یادگار کے طور پر ایک کیو موبائل کی جانب سے ایک تحفہ اور میری طرف سے بھی دیجیے گا بس. جے ڈاٹ کی طرف سے کچھ گفٹ ہیمپرز. اور وہ جو 2 پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہیں نا ان کو ہم کیو ٹیبلٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گیمز وغیرہ کھیل سکیں اس میں. اچھا جی. وہ 2 پیاری بچیاں بیٹھی ہیں. واہ واہ واہ. سب کو ہم کیو موبائل دیں گے کہ اس بچی کو ذرا ہم کیو ٹیبلٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا جب گیم ویم کھیلو تو کبھی ہمیں یاد کر لیا کرے کہ یہاں پر آئی تھی. ٹھیک ہے. آپ سب لوگوں کا تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمیں اندازہ ہے یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے ہمارے لیے. بس کچھ لمحے بیٹھ کے یہاں بات کر لینا، ہم سب لوگوں کے لیے سن لینا. یہ دکھ لے کے، یہ درد لے کے آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں واپس جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہم لوگ کیا، بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے. ہم سب یقیناً آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے. اور وہی بات اگر یہ کسی نے کیا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً حساب لینا ہے. لیکن ہمارا ایمان بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ وہ اسی دنیا میں سامنے بھی آئے گا اور ذلیل و رسوا بھی ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے. کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے. عزیزان گرامی، یہ رمضان کی قیمتی ساعتیں زندگی سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں. دل میں خیال آتا ہے کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان سب میں پیار بسانا ہے. اس خزاں رسیدہ آنگن میں ایک امن کا بیج لگانا ہے. سب اونچی آواز میں بولو آمین. ذوالفقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ذوالفقار بھائی ایک حمد ہو جائے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. ہاں وہی خدا ہے.
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، کہہ دیجئے وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ادیب رائے پوری صاحب کا ایک کلام انشاءاللہ مل کر پیش کریں گے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد ہے، ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ مل کر کہیں گے، ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ، 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 آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ، آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ، آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ، حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ، حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ. شعر دیکھیے، خانہ کعبہ محور اہل ایمان کے لیے، خانہ کعبہ محور اہل ایمان کے لیے، خانہ
बाग महवर अहले ईमान के लिए। आप हैं काबे का महवर या मोहम्मद मुस्तफा, आप हैं काबे का महवर या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा। रोज़े महशर इस अदीब तशना लब के सामने, रोज़े महशर इस अदीब तशना लब के सामने, रोज़े महशर इस अदीब तशना लब के सामने। आप गौवर हौज़ कौसर या मोहम्मद मुस्तफा, आप गौवर हौज़ कौसर या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा। एक शेर तेरे नबी पढ़ा रहूंगा, पढ़ेंगे रहने से काम होगा। तेरे नबी तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर किएगी गार से मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूं